السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تمام حضرات سے میں بڑے اہم اور مؤدبانہ گزارشات کے ساتھ یہ بات رکھ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ کس طرح ہمارے اکابر نے جد و جہد اور محنت کے ساتھ کیسے حالات میں اور کیسے کیسے اوقات میں تعلیم حاصل کی ہے اور پڑھنا پڑھانا کیا ہے۔ میرے ساتھ ہیں میرے والد محترم قاری خالد صاحب کے والد محترم ہوتے ہیں، جو میرٹھ زاہد پور جامعہ فاروقیہ میں ذمہ دار ہیں، ان کے والد محترم، اور وہ جمعیت علماء ہند کے صدر بھی ہیں۔ الحمدللہ اکثر علاقہ ان کو جانتا ہے، کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ قاری خالد صاحب ان کے والد محترم ہیں اور میرے بھی والد محترم ہیں، جسڑ سلطان نگر سے۔ حضرت والا نے جسڑ بڑے مدرسے میں رہ کر تعلیم بھی حاصل کی ہے اور وہاں اب الحمدللہ پڑھا بھی رہے ہیں۔ تو میں حضرت سے تھوڑی سی گزارش یہ کروں گا کہ چند اپنے بارے میں کس طرح آپ نے تعلیم حاصل کی اور کس طرح پڑھایا اور اب تک پڑھا رہے ہیں، کتنا وقت ہو گیا، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری تعلیمی شروعات جو رہا ہے وہ بڑی مسجد سے ہوا، وہاں پر مدرسہ تھا، وہاں جسڑ میں جی، اور وہاں قاری محمد ابراہیم صاحب تعلیم دیتے تھے۔ قاری محمود صاحب، قاری ابراہیم صاحب کہاں کے تھے؟ قاری محمد صاحب ابراہیم صاحب جو ہے مظفر نگر کے جو ہے ایک میگا کھیلی تھی، وہاں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کھوائی بھی پڑھا شروع میں، کتنے سال وہاں پڑھا، وہاں سے پھر جسڑ آ گئے تھے، جسڑ پڑھا انہوں نے بڑی مسجد سے لگا کے، وہیں ہم نے تعلیم حاصل شروع کی۔ اس دور میں قاری مولانا مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعلیم حاصل کرتے تھے، اور بہت سے جو ہمارے ساتھی تھے، ہم چھوٹی جماعت میں تھے، وہ بڑے جماعت میں تھے، وہ زین پور سے روزانہ آتے تھے، روزانہ جاتے تھے، تو ماشاء اللہ انہوں نے جو ہے بہت کی۔ اسی دور میں مطلب یہ ہم اس وقت شروع کر دیا تھا۔ آپ جو ہے فارغ ہو گئے تھے، آپ اور بہت حضرات تھے جو فارغ ہو کے اپنے جلال آباد تعلیم شروع ہو گئی تھی، وہاں پر انہوں نے علم حاصل کیا، انہیں سے فارغ ہوئے۔ تو میں وہاں سے کئی سال پڑھتا رہا ہوں، لیکن وہاں سے کچھ دنوں بعد جو ہے مدرسے کی جامعہ اشرفیہ کی باہر بستی سے باہر وہاں پر بنیاد ڈالی گئی، 8 بیگھے زمین، وہاں پر کچھ زمین مدرسے کے لیے منشی عبدالعزیز صاحب کچھ زمین تھی، کچھ خاندانیوں کی تھی۔ منشی عبدالعزیز صاحب وہیں کے تھے جسڑ کے؟ یہ ہمیں کے رہنے والے تھے، وہ محترم اور ذمہ دار تھے، اور بڑی محنت اور قربانی اور جدوجہد رہی ہے مدرسے کے بارے میں۔ سب کچھ اوڑھنا بچھانا تھا ان کا، اور رات دن وہیں رہنا تھا، وہیں سہنا تھا، سب کچھ اپنی زندگی مدرسے کے لیے وقف کر دیتی انہوں نے جو ہے۔ تو پھر اس کی بنیاد ڈالی گئی، تو اس میں وہاں سے انہوں نے جو ہے، ہم وہیں جاتے تھے کام کرنے کے لیے وہیں، اور وہاں سے جب تعمیر شروع ہوگی تو تعلیم تمام جو ہے عملہ وہیں چلا رہا، بچے بھی وہیں چلے گئے، مسجد سے وہاں پر مدرسے میں منتقل ہو گئی۔ وہاں پر بیرونی طلبہ تو جب تک تھے نہیں، لیکن وہ مرکز تھا آس پاس کے گاؤں کا مدرسہ جو ہے، جسڑ جیسے گوٹ کا ہوا، ڈہر ہوا، زین پور ہوا، پانچلی، کرناول، بھونی، سروپور، ان سب جگہوں کے بچے پڑھنے آتے تھے، اور صبح آتے تھے شام کو چلے جاتے تھے۔ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا دور تھا، بہت اچھی ایک پوزیشن بنی ہوئی تھی، بڑا بارہانہ ماحول تھا۔ تو حضرت قاری محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعلیم دیتے تھے، قاری محمود الحسن صاحب ہررے کے رہنے والے تھے، بڑے محنتی اور بہت اچھے وہ تھے، بردبار آدمی۔ یہ سنا گیا کہ مفتی فاروق صاحب نے بھی وہاں پڑھایا؟ ہاں، اس کے بعد جو ہے وہاں پڑھتے رہے ہم۔ پڑھنے کے بعد میں ہم تو میں
चला गया तो फिर गंगेर चला गया और मौलाना कारी इरशाद रहमत उल्लाह अलैह पानीपती उनके पास चला गया। मैं वहाँ से फारिग हो गया तो मौलाना मुफ्ती साहब मुफ्ती मोहम्मद फारूक साहब और मौलाना फरजान दारी साहब जो है वैशाली के रहने वाले आपस में साथी भी थे जलालाबाद के और तो उन्होंने भी वहाँ पर पढ़ा है, 1 साल पढ़ा माशाअल्लाह। और वहाँ से फिर 1 साल पढ़ाने के बाद में वहाँ की सवाल कस्बा सवाल है, वहाँ के रहने वाले थे चेयरमैन मौलाना बशीर अहमद साहब और मौलाना गुलाम अहमद साहब थे। उनकी कोशिश थी रही कि दारुल उलूम में एक जगह निकली थी, उनकी ये रही कि भाई कोई अपना खास आदमी रहे और काबिल आदमी जो है वहाँ पर रखा जाए। तो दारुल उलूम जो जाम मस्जिद मेरठ उसमें तकर्रुर हुआ उनका और वहीं से पढ़ाते हुए माशाअल्लाह जो है 9 बजे की बुनियाद रखी गई और माशाअल्लाह जो है बहुत फैज़ाब हो रहे हैं बच्चे आ करके बहुत अच्छे रहते हैं माशाअल्लाह और बहुत खूब। तो वहाँ पर रहते हुए मुझे कम से कम मैं सन 72 में वहाँ पढ़ाने शुरू करते हैं। उससे पहले खिवाई पढ़ाया मैंने भी, मेरे उस्ताद ने भी शुरुआत वहीं से की कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह और मेरी भी शुरुआत पढ़ाने की वहीं से हुई है। 82 में शुरू किया आपने जैसे 72 में? जी हाँ 72 से माशाअल्लाह। अब भाई 20 चल रहा? हाँ 20 चल रहा है माशाअल्लाह। तो 72 ये समझो 20 साल ये हो गए और 28 48 साल हो गए। 48 साल चल रहा है 48 साल माशाअल्लाह एक जगह पढ़ाते हुए। जी बहुत बच्चे पढ़ के फारिग हो गए माशाअल्लाह, कश्मीर के, बिहार के, कलकत्ता के और तो यूपी वगैरह कुछ शागिर्दों में जैसे मुफ्ती गुलाम नबी साहब, यहाँ मुफ्ती गुलाम नबी साहब हैं और दूसरे हजरात हैं मौलाना शकील भी। हाँ मौलाना शकील भी जी पढ़ा और मौलवी मुशर्रफ भी हैं जी हाँ, मौलाना अबुल कलाम हैं वहीं के रहने वाले हैं और बहुत से याद भी नहीं रहे जी हाँ। तो कुछ जो दूर मतलब ये हमारे वो चले गए और उनके फोन वगैरह तो नहीं है हाँ। तो देखिए माशाअल्लाह मुफ्ती गुलाम नबी साहब ने हापुड़ में पढ़ाया और मैंने उनके पास पढ़ा, वो मेरे उस्ताद होते हैं। मुफ्ती गुलाम नबी साहब के उस्ताद हमारे वालिद मोहतरम हुए तो उस्ताद के भी उस्ताद हुए, बहुत सारे शागिर्द हैं बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह। और उस्तादों के तो याद भी नहीं रहता कि शागिर्द कौन कौन है। कुछ शागिर्द ऐसे होते हैं जो किसी ओहदे पर पहुंचने के बाद किसी काबिल बनते हैं तो उस्ताद का नाम रोशन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत वाला ने उसी मदरसे में जामिया अशरफिया जसड़ सुल्तान नगर में तालीम हासिल भी की है और वही पढ़ाया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हुए अब भी पढ़ाते हैं उसी मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह। 48 साल हो चुके हैं, बड़े माने रखता है। जिंदगी का अक्सर हिस्सा उस मदरसे में गुजर गया। कितनी खिदमतें हजरत वाला की हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत वाला की उम्र में खैर व बरकत अता फरमाए। जितने भी नाफिईन हैं जिन्होंने हजरत वाला से इल्म हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी सही समझ और राह रास्त पर लाने के बाद उनको ही निजात का जरिया बनाए। माशाअल्लाह ये तो इल्म एक दरिया है, बहता हुआ दरिया। हजरत वाला के लिए तो कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। बेशुमार शागिर्द अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत के दस्ते मुबारक से, हजरत की मेहनत से बेशुमार शागिर्द दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिए हैं। कितना इल्म हासिल कर रहे हैं, कितना पढ़ना पढ़ाना है, तो ये तो ज़ख़ीरा बन गया हजरत के लिए, ज़ख़ीरा आखिरत बन चुका है। अल्लाह तबारक व तआला सही समझ अता फरमाए। ये थोड़ा सा एक तारुफ था मदरसा अशरफिया का, जसड़ के ही रहने वाले हमारे वालिद मोहतरम सुसर हैं, हमारे कारी खालिद साहब के वालिद मोहतरम हैं। अब यहाँ घर पर आए हुए थे, मैंने चाहा कि थोड़ी सी बातें हजरत वाला से कर ली जाए। मुख्तसर सी गुफ्तगू थी, अल्लाह समझ अता फरमाए।